Okay, children. Today I am going to discuss with you about your 12th unit biological processes. පුතේ අද මම ඔන්න ඔයාලත් එක්ක කතා කරන්න යන පාඩම තමයි 12 වෙනි පාඩම. ඒ කියන්නේ ජෛව ක්‍රියාවලි කියන පාඩම. First of all, let's see what's the meaning of this biological. Bio. මොකක්ද මේ ජෛව ජීව කියන්නේ? Actually, bio means about the organisms. ජීව කියන්නේ මේ ජීවීන් පිළිබඳව එන word එකක් නේ. එතකොට the organisms, ජීවීන්. The organisms. Who are these organisms? You know, the organisms are only plants and animals and microorganisms. ශාක, සතුන් සහ ශුද්ධ ජීවීන්. හරිද? So, before discussing about the processes, let's see what is how these animals body, how these plants body are made up. අපි මේ ජීවීන්ගේ ක්‍රියාවලිය තමයි කතා කරන්න යන්නේ. නමුත් මේ ක්‍රියාවලිය ගැන අධ්‍යයනයට කලින් කතා කරන්න කලින් කොහොමද මේ ජීවී දේහ, සත්ව දේහ, සතුන්ගේ දේහ, ශාක දේහ හැදිලා තියෙන්නේ කියන එක කතා කරලා ඉන්න ඕනේ. Children, do you know that is there a small building unit of animal or plant body? පුතේ ඔයාලා දන්නවද මේ සතුන්ගේ සහ ශාක දේහවල උඩාම තැනුම් මේකකයක් තියෙනවා කියලා? ඒ කියන්නේ තැනුම් මේකකය building unit. Building unit නැත්නම් තැනුම් මේකකය නැත්නම් අපි කියනවා structural unit. මූලික ව්‍යුහ මේකකය තියෙනවා කියලා ඔයාලා දන්නවද? Yes, children, there are numerous small building units in our body. අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙනවා නොගිනිය හැකි තරම් සංඛ්‍යාවක් කුඩා තැනුම් මේකක. First of all, let's see these examples. Here you can see a brick wall. මේ තියෙන ගඩොල් බිත්තියක්. I will ask you, children, what is the basic building unit or basic structural unit of this brick wall? පුතේ මේ ගඩොල් බිත්තියේ තැනුම් මේකකේ කුමක්ද? Yes. What is the building unit? Here is the building unit. Now you can see a brick. නේද? දැන් මේ ගඩොල් බිත්තිය හැදලා තියෙන කුඩාම තැනුම් මේකකය ගඩොල. ගඩොලින් ගඩොල තියලානේ බිත්තියක් හදන්නේ. ඒ වගේ. Another example. Here you can see a beehive. මේ දෙන්නේ මී වදයක්. So can you tell me the basic building unit of this beehive? Can you see it clearly? Yes, look at this picture. Okay, now I think you can tell me. Yes, now you can see there are numerous hexagonal units. ඔයාලට පේනවද මෙතන නොගිනි හැකිතරම් සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා කියලා කුඩා ෂඩස්ත්‍රාකාර කුටීද? මෙන්න මේ වගේ ෂඩස්ත්‍රාකාර කුටීද තියෙනවා ගොඩාක් නේද? So the basic structural unit, the basic building unit of this beehive is this hexagonal unit, this hexagonal chamber. මෙන්න මේ ෂඩස්ත්‍රාකාර ව්‍යුහය කුටීරය තමයි මේ නීවදයේ තැනුම් මේකකේ වෙලා තියෙන්නේ. As same as children, our bodies also contains a small building units. We call it cell. අපි ඒකට කියනවා මේ විදිහටම අපේ සතුන් සහ ශාක ජීවී දේහ නිර්මාණය වෙලා තියෙන පොතේ ඊටාම කුඩා තැනුම් ඒකක වලින්. What is that building unit? මොකක්ද ඒ තැනුම් ඒකකය? අපි ඒකට කියනවා cell. අපි ඒකට කියනවා cell. එහෙම නැත්නම් සිංහලෙන් කියනවා සෛලය.
අපි ඒකට කියනවා සෛලය. හොඳට මතක තියාගන්න සෛලය. So children, animal's body is contained from animal cells and plant body is built up of plant cells. සත්ව දේහය සත්ව සෛල වලිනුත් ශාක දේහය ශාක සෛල වලිනුත් හැදලා තියෙනවා කියලා අපි කියනවා. Okay, now let's see some human cells. Here you can see a human, a man. මෙන්න ඔයාලට පේනවා දැන් මිනිසෙක් ඉන්නවා. මේ මිනිස් දේහය නිර්මාණය වෙලා තියෙනවා කියලා මම කියවනේ සත්ව සෛල වලින්. Yes, this human body is made up of numerous animal cells. We can see it very well by observing the human cheek cells under the light microscope. ආලෝක අන්වීක්ෂය යටතේ මේ මිනිසාගේ කොපුල් සෛල මේ මීට කලින් අර අන්වීක්ෂ පාඩමේ 10th unit 10 වෙනි පාඩමේ මම මේක පෙන්නුවා සහ කතා කළා නේද මතකද? Can you remember? So here you can see the human cheek cells. Here you can see those are animal cells. Observe when observe these animal cells under the electron microscope. මේ සත්ත්ව සෛල ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂණයෙන් බලපුවම we can see this type of animal cell. This is called an animal cell. මේකට කියනවා අපි සත්ත්ව සෛලය කියලා. එතකොට පුතේ සත්ත්ව සෛලයෙන් තමයි සත්ත්ව සෛල වලින් තමයි මිනිසා ඇතුළු සියලුම සත්වයන් හැදලා තියෙන්නේ. Here you can see a plant. මෙතන ඔයාලට පේනවා ශාකය. ඒකට මේ ශාකය හැදලා තියෙන ශාක සෛල බලන්න පුළුවන් හොඳ අවස්ථාවක් තමයි ලූණු සිවියේ සෛල. We can observe very well the plant cell by observing onion peel cells in onion peel under the light microscope. මේකත් මම කියලා තියෙනවා. Here you can see this onion cells, the onion cells, and also here you can see a plant cell. දැන් ඔයාලට මෙතන පේනවා ශාක සෛලයක්. When it observed under the electron microscope. මේ වගේ සෛලයක් බලා ගන්න පුළුවන් ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂණයෙන් බැලුවොත් තමයි මේ කුඩා කොටස් වලින්. And also I want to tell you මෙන්න මේකත් මම ඔයාලට කියන්න ඕනේ the animal cells and plant cells are not very beautiful like this way. This is a graphical representation. මේ තියෙන පුතේ මේ හදපු රූප මේ ශාක හා සත්ත්ව සෛල මෙච්චර ලස්සන නැහැ. ඉලෙක්ට්‍රෝන අන්වීක්ෂණය බලද්දී ඒකත් හොඳට මතක තියාගන්න ඕනි. මෙච්චර මේ කලර්ස් වලින් එහෙම නැහැ. හරි. නමුත් මේ කොටස් ටික තියෙන මේ වගේ තනි සෛලයක් තමයි ජීවීන් හැදලා තියෙන්නේ කියන එකයි මම මෙතනදී කියන්න උත්සාහ කරේ. හරිනේ? Next, look at your textbook activity 12.1. ඔයාලගේ අච්චුපතේ 12 ක්‍රියාකාරකමේ තියෙනවා observe the cells in lower epidermis of beetle leaf and cheek cells. ශාක සෛල බලන්න බුලත් කොළයක යටි අපිචර්මයේ පොඩි සිවියක් අරගෙන. මොකද යටි අපිචර්මය කියන්නේ lower epidermis. Lower epidermis means the lower side of the beetle leaf. යටි පැත්ත. බුලත් කොළේ යටි පැත්තෙන් තුනී සිවියක් ගලවලා ඒක ආලෝක අන්වීක්ෂණය බලන්න තියෙනවා. එහෙම බලන්නලු සත්ත්ව සෛල හඳුනා ගැනීමට මිනිසාගේ කොපුල් සෛල මම අර කලින් පාඩමේ කිව්ව විදිහට යෝගට් හැන්දක් අරගෙන take a yogurt spoon and wash your mouth well and get a sample of cheek cells by the inside of your cheek. කියන්නේ කම්මුලේ ඇතුළු පැත්තෙන් කොපුල් සෛල සාම්පලය වෙන පොඩ සූරලා ගන්න. එච්චරයි. ඒක ඊපස්සේ බලන්න තියෙන්නේ. Here you can see the lower epidermis
cells in beetle leaf බුලත් කොලේ අපිජර්ණී යටි අපිජර්ණී සෛල මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පේනවා. Look at the cells very well. බලන්න cells ටික ඔයාලට පේනවද? And also stomata putica අර ශාක පත්‍රවල යටි අපිචර්ණේ නැත්නම් යටි කොටසේ තියෙන්නේ ශ්වසනයට වායු හුවමාරු වෙනවා. ඒක දැන්ම ගොඩාක් ඕනේ නැහැ. පස්සේ අපි කතා කරමු. වායු හුවමාරු සිද්ධ වෙන පූටිකා කියලා විවර જાතියක්. කුහර වගේ වායු හුවමාරුට වැදගත් දෙයක් තියෙනවා. කොටස් ඒක තමයි ඔය පේන්නේ බෝන්සි බීජ වගේ. And also here you can see the cheek cells. මෙතන බලන්න පේනවා මිනිසාගේ සත්ව සෛල බලන කොපුල් සෛල. හොඳට මේ සෛල වල රූපය මතක තියාගන්න. මේ රූපේ පෙන්වන cheek cells. කලින් පෙන්වපු රූපේ පෙන්වන මේ plant cells. එහෙම lower epidermis cells. යටි අපිචර්ණීය සෛල කියලා වගේ මතක තියාගන්න ඕන. Next, children, do you know are there organisms with one cell? එක සෛලයකින් හැදිච්ච ජීවීන් ඉන්නවද? Yes, of course. Why microorganisms? නේද ඉන්නවා. ඇයි? ශුද්ධ ජීවීන්? Yes. We call it unicellular organisms. We call them unicellular organisms. අපි මෙයාලට කියනවා ඒක සෛලික ජීවීන්. ඒක තනි සෛලයකින් හැදිච්ච ජීවීන්. What are the examples? Can you remember? What are the examples? Yes, amoeba, paramecium, euglena, chlamydomonas. Yes, they are the examples. So children, do you know these unicellular organisms do all the biological processes? දැන් ඔයාලා ජීව ක්‍රියාවලි කියන එක තාම දන්නේ නැහනේ. මම මෙහෙම කියන්නම්. Nutrition, පෝෂණය, excretion, බහිස්රාවය, respiration, ශ්වසනය, අර ජීවීන් කරන ක්‍රියාවලි. In grade 6 you have learned the characteristics of organisms. හයවසේදී ජීවීන්ගේ ලක්ෂණ ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. ජීවීන් පමණක් පෙන්වන දේවල් පෝෂණය නේද? ඉගෙනගෙන තියෙනව නේද? Nutrition, excretion, reproduction, respiration, movement, ඒවා තමයි ජීව ක්‍රියාවලිය කියලා කියන්නේ. අපි පසුව ඒක තවදුරටත් කතා කරමු. Let's discuss it further later. So children, I told you these unicellular organisms do these biological processes with one cell. මේ ජීවීන් ඒකසෛලික ජීවීන් මේ සියලුම ජීව ක්‍රියා සිදු කරන්නේ මේ තනි සෛලයෙන්. එයාලගේ තව සෛල නැහැ. එක සෛලයකින් තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. Look at here. These are the unicellular organisms. Amoeba, you should have an ability to identify these organisms. දැන් මේ රූපේ දැක්කම amoeba කියලා හඳුනගන්න මේ රූප පොතේ ඇඳලා හොඳට අවබෝධ කරගන්න ඕන. Paramecium, like this way. Euglena, chlamydomonas. These are the examples for unicellular organisms. So first of all, let's see some unicellular organisms further. Look at this video. Now you saw those unicellular organisms. දැන් ඔයාලා එකසැරේක ජීවීන් දැක්කා. Children, I told you the basic structural unit of the organism's body is cell. මම දැන් කිව්වා කලින් ජීවීන්ගේ මූලිකම
සෛලය කියලා. Let's write it on the board. The basic structural unit is cell. Is the cell. මූලික ව්‍යුහමය ඒකකය සෛලය. ඒ කියන්නේ හැදිලා තියෙන කුඩාම ඒකකය කියන එක. ව්‍යුහමය හැදිලා තියෙන තැනුම් ඒකකය කියන තමයි මේ කියන්නේ. Now I told you this one cell මේ එක සෛලයකට one cell can do the living processes. Can do the processes. මේ ක්‍රියාවලි මේ functions ටික කරන්නත් මේ තනි සෛලයකට පුළුවන්. හරිද? බහිස්රාවය කරන්න, පෝෂණය ලබන්න, ප්‍රජනනය කරන්න මේ තනි සෛලයට පුළුවන්. එතකොට මේ තනි සෛලය සියලුම කාර්යයන් ටිකක් කරන නිසා පුතේ අපිට කියන්න පුළුවන් not only the basic structural unit but also the basic functional unit is the cell. මොකද්ද මම කිව්වේ? ජීවීන්ගේ මූලික තැනුම් ඒකකය විතරක් නෙවෙයි මූලික කෘත්‍යමය ඒකකයක් සෛලය කියලා අපිට කියන්න පුළුවන්. ඒක නිසා හොඳට මතක තියාගන්න මෙන්න මේ හැඳින්වීම. මොකද්ද? The basic structural unit and the basic functional unit is the cell. What's the meaning of the cell? මොකද්ද සෛලය කියන එකේ අර්ථ දැක්වීම? මෙහෙම මතක තියාගන්න සරලයි. The basic structural and functional unit. That's only. What? The basic structural and functional unit. මූලික ව්‍යුහමය හා කෘත්‍යමය ඒකකය. හරිනේ? ඒක මතක තියාගන්න. So children, the human body is made up of a large number of cells. මේ මිනිස් දේහය හැදිලා තියෙනවා. අපි එක්සැම්පල් එකක් දෙන්නේ මිනිසාගේ දේහය ගමු. හරි? Let's consider the human. Okay? This human body is made up of large number of cells. මිනිස් දේහය හැදිලා තියෙනවා පුතේ මේ කිව්වා වගේ මේ සෛල උඩකි. So the organisms made up by few cells or large number of cells we call multicellular organisms. පුතේ හොඳට මතක තියාගන්න සෛල කිහිපයකින් හෝ සෛල රාශියකින් හැදලා තියෙන මෙන්න මේ ජීවීන්ට කියනවා නමක් බහුසෛලික ජීවීන්. අර කලින් ඒක සෛලික ජීවීන් කිව්වා වගේ the organisms with many cells කිව්වත් කමන්නේ. The organisms made up of many cells. සෛල ගොඩකින් හැදිච්ච ජීවීන්ට කියනවා multicellular organisms. Okay? Multicellular බහුසෛලික ජීවි. Multicellular organisms. Children, these multicellular organisms show various organizational levels in their bodies. Okay? මේ බහුසෛලික ජීවීන් කෙලින්ම සෛලය වලින්ම සමන්විත වෙලාම නැහැ. මේ යම් ක්‍රියාවලින් මේ ඇඟ ඇතුලේ සිද්ධ වෙන යම් ක්‍රියාවලි ඇඟ හැදලා තියෙන විදිහ අනුව මේ බහුසෛලික ජීවීන්ගේ දේහය විවිධ වූ සංවිධාන මට්ටම් වලට තමයි හැදලා තියෙන්නේ. Let's see what are they. We call them organizational levels in the body. හරිද? ජීවි දේහයේ නැත්නම් ජීවින්ගේ සංවිධාන මට්ටම්. සංවිධාන මට්ටම් පහක් තියෙනවා. හොඳට මතක තියාගන්න. There are 5 organizational levels. Okay. First level, otherwise simple level. පළවෙනි ජීවි සංවිධාන මට්ටම නැත්නම් පළවෙනි සරලම ඒකකය තමයි පුතේ සෙල්. දැන් දැනුම් මේකේ වෙන්නේ පැයි. පළවෙනි එක එහෙනම් සෙල්. ඒකට අපි කියනවා the basic structural and functional unit. හරිද? මූලික ව්‍යුහමය හා කෘත්‍යමය ඒකකය සෙල්. Children, by connecting more cells, a tissue is formed. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ තැනුම් මේකකයේ මූලික ඒකකයේ සෛලය මේ සෛල ගණනාවක් එකිනෙකට සම්බන්ධ වෙලා සෛල ගණනාවක්
එකිනෙකට එකතු වෙලා හැදෙනවා පටකයක්. මොකක්ද? පටකයක්. එහෙම නැත්නම් සෛල එකතු වෙලා හැදෙනවා පටක. පටක. අපි කියනවා ටිෂු කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් ටිෂු පටක. මොකක්ද වචනය? ටිෂු. ටිෂු කියන්නේ පටක. So a tissue has two specific characteristics. පුතේ මම ඔයාලට ලේසියෙන් කියලා දෙන්නම්. පටකයකට තියෙනවා ලක්ෂණ දෙකක්. මම හැම එකම ඒ ලක්ෂණ දෙක කියමින් ඒ ලක්ෂණ දෙකෙන්ම අර්ථයක් ගොඩනගා ගන්නවා. හරිද? A tissue. Look at this. This is the two characteristics of a tissue. පටකයක තියෙන වැදගත් ලක්ෂණ දෙක. Have a group of same or different cells. ඒ කියන්නේ පුතේ එක සමාන හෝ වෙනස් සෛල සමූහයක් තිබේ. සමූහයක් තියෙනවා. හරිද? Have a group of cells. සෛල සමූහයක්. සෛල ගොඩක් නේ. සෛල එකතුවක් නේ පටකයක් කියලා දැන් මම කිව්වේ. ඉතින් හරි ලේසි හරියට අවබෝධ කරගන්න. සෛල සමූහයක් එක සමාන සෛල වෙන්න පුළුවන් වෙනස් සෛල වෙන්න පුළුවන්. Let's see now. And also organized for a common function. Organized for a common function. ඒ කියන්නේ පොදු කාර්යයක් සිදු කරන්න හැදගෙනලා තියෙනවා. හරිද? Now let's see some examples for tissues. Here you can see a blood tissue. රුධිර පටකය. Okay, the blood tissue has different types of cells. You know, red blood cells, white blood cells, like that. And අතුරුදු සෛල, සුදුරුදු සෛල වගේ වෙනස් જાතියේ සෛල වලින් සමන්විත වෙනවා. Here you can see a tissue of an onion peel. Onion peel. ලුණු සිවියේ පටකයක්. Look at the same types of cells. සමාන ආකාරයේ සෛල දකින්න හම්බෙනව නේද? පුළුවන් නේද? හරි. Next, let's see. We call it cardiac muscle cell. Cardiac muscle tissue. Her පේශි පටකය. Her පේශි පටකයේ තිබෙන සෛල තමයි දැන් ඔයාලට පේන්නේ. ඒක එච්චර පැහැදිලි නෑ. නමුත් කමක් නෑ. බලන්නකෝ. Her පේශි පටකයක්. Here you can see a tissue of a lower epidermis of a plant leaf. ශාක පත්‍රයක යටි අභිධර්මයේ පටකයක් තමයි මේ දකින්න හම්බ වෙන්නේ. හරිද? එහෙනම් look at it well. Okay children, now you saw plant tissues and some animal tissues. දැන් ඔයාලා ශාක පටක සහ සත්ත්ව පටක දැක්කා. So children, by considering these two characteristics, we can build up a definition for a tissue. මෙන්න මේ දෙක ඇසුරින් අපිට පටකයට අට දැක්වීමක් දෙන්න පුළුවන්. ඔන්න බලන්න මම කියන හැටි මේ විදිහටම ඊළඟ සංවිධාන මට්ටම් වලටත් ඔයාලට පුළුවන් ලස්සනට definition එකක් දෙන්න. Here I told you have a group of same or different cells and organized for a common function. දැන් මේ characteristic දෙක මේ ලක්ෂණ දෙක කිව්වනේ. මේකෙන්ම අන්න මම හදනවා a tissue is පටකයක් යනු a group of cells මෙතනින් ගන්න. A group of same or different ඕනෙත් නැහැ. ඒක දාන්න පුළුවන් නම් දාන්න. ඒක ඕනෙත් නැහැ. A group of cells. A group of cells organized for a common function. A group of cells organized for a common function. පොදු කාර්යයක් සඳහා හැඩගැසුණු සෛල සමූහයක් තමයි පටකයක් කියලා කියන්නේ. මේ විදිහට මතක තියාගන්නකොට පුතේ ලක්ෂණ දෙක ඕන නම් මේ විදිහට දෙන්න දෙකට කඩලා අර්ථ දැක්වීම ඕන නම් එකට එකතු කරලා එක දෙන්න. හරිම ලේසි. So next let's see what is the next organizational level by connecting few tissues. පටක කීපයක් එකතුලා හැදෙන ඊළඟ සංවිධාන මට්ටම අපි බලමු. ඒකට කියනවා පුතේ අවයවය. එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා organ එකක් කියලා. බලන්න. Look at this organ. Organ නැත්නම් අවයවය. හරි? Organ.
ඒකට අපිට ඒකට කියන්න පුළුවන් ලක්ෂණ දෙකක්. have a group of tissues. හරි ඊට කලින් තිබිච්ච සංවිධාන මට්ටමේ සමූහයක්නේ. එහෙනම් have a group of tissues in organized for a function or functions. දැන් එක කාර්යයක් පොදු කාර්යයක් සඳහා හැඩගැසුම් කියන්න. වට වඩා කියන්න පුළුවන් පොදු කාර්යයක් හෝ කාර්යයක්. නේද? එක කාර්යයක් හෝ කාර්යයක්. මොකද එකම අවයවය කාර්යයන් ගොඩක් කරන අවස්ථා තියෙනවානේ. එකම දේ නෙවෙයිනේ අපේ මේ අංගය තුල සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපි එහෙම දාමු. ඒකෙච්ච ප්‍රශ්නයක් කරගන්න එපා. එහෙනම් අපිට ඕගන් එකක් කියන එකට අර්ථ දෙකීමක් දෙන්න පුළුවන්. We can build up a definition for an organ. An organ is a group of tissues organized for a function or functions. A group of tissues organized for a function or functions. හරිද? කාර්යයක් හෝ කාර්යයන් කිහිපයක් සිදු කිරීම සඳහා හැඩගැසුණු පටක සමූහයක් තමයි අවයවයක් කියලා කියන්නේ. Understood? තේරුණාද? Now let's see some examples for organs. Okay. Here you can see an animal organ. ඔන්න සතුන්ගේ සත්ව දේහයේ තියෙන අවයවයක් වලට දැන් මෙතන පේනවා. It we call stomach. Stomach ආමාශය. අපේ ආහාර නිල පද්ධතියේ තියෙන ආමාශය. ආමාශය. Look at the stomach. The stomach is made up of, look at the tissues, blood tissue. ඒ කියන්නේ රුධිර කටකය. And also nerve tissue. Nerve tissue කියන්නේ ස්නායු පටකය. Muscle tissue, පේශි පටකය. And also the functions, the blood tissue is important for the transportation of nutritional things. හරිද? කියන්නේ materials, transporting materials. ද්‍රව්‍ය පරිවහනය කරන ආමාශය හරහා රුධිර පටකයේ වැදගත් වෙනවා. Nerve tissue transporting messages, impulses. කියන්නේ පණිවිඩ හුවමාරුවට බඩගිනි නම් ආමාශය හැකිලෙනකොට ඒක ඒ පණිවිඩය ගෙනියන මොළයට. එහෙනම් ආවේග සන්නයනයට. නැත්නම් පණිවිඩ හුවමාරුවට nerve tissue වැදගත් වෙනවා. Muscle tissue is important for the movement. හරිද? චලනයට උදව් වෙනවා. So the organ, the stomach as an organ perform many functions. අවයවයක් වශයෙන් මේ ආමාශය කියන අවයවය ගොඩක් කාර්යයන් සිද්ධ කරනවා. ඒකයි මම කිව්වේ function or functions. කාර්යයක් හෝ කාර්යයන් කීපයක්. ඉතින් කාර්යයන් ගොඩක් කරනවානේ. This is an example for animal organ. Now let's see plant organ. ඒ කියන්නේ ශාක අවයවයක් අපි දැන් බලමු. Okay children, here you can see a plant organ. As a plant organ, the stem. ශාක අවයවයක් විදිහට කඳ ඔන්න මෙතන පේනවා. දැන් ඔයාලා හිතයි අපේ නම් අවයව ටීචර් කියන්න පුළුවන් ඇස කන නාසය දිව සම ආමාශය බඩ වැල එහෙම කියලා. නමුත් ශාකයේ තියෙන organs, ශාකයේ තියෙන අවයව කලබල වෙන්න එපා. The plant organs are plant stem, plant root, plant branches, plant leaf, flower, fruit. මේව තමයි පුතේ ශාක අවයව වලට අපිට ගන්න පුළුවන්. මොනවද? කඳ, මල්, පත්‍ර, මුල, අතු, පළතුර, පළය ෆෘට් එක. ඉතින් මේව තමයි ශාකයේ අවයව වෙන්නේ. ඒ නිසා මහ ලොකු දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් අපි මෙතන දැන් ඔයාලට පෙන්නලා තියෙනවා ශාක අවයවයක් විදිහට ශාක කඳක හරස් කඩක්. හරිද? A cross section of a plant leaf, plant stem. You know, to travel the food and to travel the water and minerals throughout the plant stem, there are many tissues. පුතේ මේ ශාක කඳ හරහා මොකද්ද කරන්නේ?
ද්‍රව්‍ය පරිවහණය වෙන බව ඔයාලා දන්නවද? මුල් වලින් උරා ගන්න ජලය හා ಖನಿಜ ලවණ ඊගාවට ශාක දේහයේ නිපද වෙන ආහාර මේ ශාක දේහය හරහා පරිවහණය වෙනවනේ. ශාකයේ කඳ හරහා මේ පරිවහණය වෙන්න විවිධ පටක උපයෝගී වෙනවා. දැනටමත් ඔයාලා දන්නවා ඇති already you have known about xylem tissue. Xylem tissue is important for traveling water and minerals through the plant stem. සෛලම පටකය ජලය හා ಖನಿಜ ලවණ පරිවහණයට වැදගත් වන පටකයක්. In the green color, in here, by green color you can see the tissue of xylem. Okay. සෛලම පටකේ කොළ පාටින් බලා ගන්න පුළුවන්. And also here you can see with blue color, or නිල් පාටින් එහා පැත්තෙන් පේන්නේ tissue which transports food. We call phloem tissue. phloem පටකය. හරිද? ආහාර පරිවහණයට වැදගත් වෙන පටකයක්. phloem පටකය. The middle of the figure මේ රූපයේ මැද පේනවා pith. නැත්නම් මජ්ජාව කියලා කියනවා pith. ඒක පිරවුම් පටකයක්. To fill the middle part of the stem. ශාක කඳේ මැද කොටස පුරවන පටකය. මජ්ජාව. සෛල තියෙනවානේ. එහෙනම් බලන්නකෝ different functions කරන එනේ විවිධ කාර්යයන් සිදු කරන විවිධ පටක වලින් හැදිච්ච ශාක කඳ. It's an organ of a plant body. හරිද? So children, we have an activity to observe the function of xylem tissue. හරිද? මේ සෛලම පටකය පොඩ්ඩක් අධ්‍යයනයට ලස්සන ක්‍රියාකාරකමක් තියෙනවා කරන්න. Look at your activity, look at your textbook, activity 12.4, activity 12.4 පොඩ්ඩක් බලන්න. Now let's see how to do that. For this we need colored water. අපට වර්ණ කරපු ජලය මේකට අවශ්‍ය වෙනවා. Here I have used red colored water. And also we need a balsam plant. ඒ වගේම කූඩලු ශාකයක් අවශ්‍ය වෙනවා. Here you can see my balsam plant is somewhat red color, but it's okay. මෙතන මම use කරපු කූඩලු ශාකය ටිකක් රතු පැහැයට හුරුයි. ඒකට කමක් නැහැ. You can see the color change very well. Now we should put this balsam plant into the red colored water. මෙන්න මේ විදිහට ශාකය රතු පාට වර්ණ කරපු ජලයට දාන්න ඕන. After that, get the observation after 3 or 4 hours. පැය 3-4කට පසුව නිරීක්ෂණය ගන්න. This is the final observation. You can see now the whole stem of the plant has become into red color. බලන්න රතු පහටට හැරිලා තියෙන ශාක කඳ හොඳටම පේනවා. The reason for this is absorbing the red colored water by the root system, and also the red colored water has transported through the stem by the xylem tissue. Okay, now you know about that. And also look at your textbook, activity 12.5. ක්‍රියාකාරකම 12.5 බලන්න. Here we have to observe a cross section of a plant leaf using a permanent slide and study different types of tissues. උදේ ශාක පත්‍රයක හරස් කඩක් හදලා ස්ථිර කඩා තිනවා අපේ ලැබ් එකේ. ඒ කියන්නේ ශාක පත්‍රයක හරස් කඩක ස්ථිර කඩාවක්. ඒක හැමදාටම තියාගෙන බලන්න පුළුවන්. ඒක බලන්න තියෙනවා අන්වීක්ෂයෙන් විවිධ වර්ගයේ පටක හඳුනා ගන්නලු. Here you can see the figure of the cross section of plant leaf under the light microscope. ආලෝක අන්වීක්ෂයෙන් නිරීක්ෂණය කරපු ශාක පත්‍රයක හරස් කඩක රූපයක් ඔන්න දැන් මම ඔයාලට මෙතෙන්දි වෙන්නන්නම්. ලැබ් එකේදී ඔය ටික අපි කරමු. Okay children, now let's
turn to the next organizational level. දැන් අපි ඊළඟ සංවිධාන මට්ටමට යමු වෙමු. Now cells, a number of cells, a group of cells we call tissue, a group of tissues we call organ, and a group of organs we call a system. පද්ධතිය. Okay, system. පද්ධතිය. System. We call system. These are the characteristics. Have a group of organs අවයව සමූහයකින් යුක්තයි organized for a function or functions. ඒ කියන්නේ කාර්යයක් හෝ කාර්යයන් සිදු කිරීමට සැකසී ඇත. සංවිධානය වී ඇත. So we can make a definition for the system. A group of organs organized for a function or functions. Understood? A group of organs organized for a function or functions. කාර්යයන් හෝ කාර්යයකට හැඩගැසුණු සිදු කිරීමට හැඩගැසුණු අවයව සමූහයක් පද්ධතියක් ලෙස හඳුන්වයි. හරිද? So children, let's see what are the examples for systems. Here you can see a human digestive system. මේ තියෙන්නේ මානව ආහාර ජීවන පද්ධතිය. Try to identify the organs in this system, digestive system. මේ ආහාර ජීවන පද්ධතියේ තියෙන අවයව හඳුනා ගන්න බලන්න. mouth, නේද? මුඛය, esophagus, අපි ඉදිරියට කතා කරනවා අන්න ශ්‍රෝතය, and also liver, stomach, small intestine, large intestine, නේද? කුඩාන්ත්‍රය, මහාන්ත්‍රය මේ වගේ අවයව තියෙනවා. Okay, this is an animal system. Here you can see a plant system. මෙතන වලට පේනවා ශාක දේහයේ පද්ධතිය. You know there are main two types of systems in the plant. ශාකයක ප්‍රධාන පද්ධති දෙකයි පුතේ. මොනවද? පළවෙනි පාඩමේ කතා කරා. You have learned in this with first unit. පළවෙනි පාඩමේ. What are two systems? Shoot system and root system. ප්‍රරෝහ පද්ධතිය ඊගාට මූල පද්ධතිය. So here you can see the organs of shoot system. ප්‍රරෝහ පද්ධතියේ තියෙන අවයව ටික මොනවද? fruit, stem, leaves, flowers, මල්, පළතුරු, කඳ, පත්‍ර මේව තමයි පුතේ අවයව. So here you can see the organs of taproot system. මේ රූපේ නම් පේනවා taproot system එකේ. ඒ කියන්නේ මුදුන් මුල් පද්ධතියේ තියෙන අවයව. මොනවද? taproot and lateral roots. මුදුන් මුල ඒ වගේම පාර්ශ්වික මුල්. ඒව තමයි අවයව විදිහට ගන්න පුළුවන්. So I think you know about the system well now. Finally, the organizational level is the fifth organizational level. පස්වෙනි නැත්නම් අවසාන සංවිධාන මට්ටම ජීවියා, organism. Okay, organism, ජීවියා. Organism is a combination of many systems. Okay, පද්ධති කිහිපයක එකතුවක් නේ. So have a group of systems, පද්ධති සමූහයක් තියෙනවා, organized for a function or functions. කාර්යයක් හෝ කාර්යයන් කිහිපයක් ඉටු කිරීමට හැඩගැසලා තියෙනවා. මේකට නම් කාර්යයක් කියලා දාන්න ඕනේ නෑ. There are a lot of functions. ගොඩක් කාර්යයන් සිදු කරනවා. Here you can see the man, a human. මිනිසෙක් වලට පේනවා. Look at the systems of this man's body. මේ මනුස්සයාගේ ශරීරයේ හැදලා තියෙන පද්ධති ටික හොඳට බලන්න. ඔන්න පද්ධති වලට උදාහරණ මතක තියාගන්නත් ඕනි මේ ගමන්ම. You should keep in your mind these number of systems. Right? Few of systems you should keep in your mind. මතක තියාගන්න ඕනේ. Respiratory system, ශ්වසන පද්ධතිය, nervous system, ස්නායු පද්ධතිය, reproductive system, ප්‍රජනක පද්ධතිය,
skeletal system, අස්ථි පද්ධතිය, muscular system, පේශි පද්ධතිය, and also excretory system, බහිශ්‍රාණී පද්ධතිය, digestive system, ඒ කියන්නේ ආහාර ජීර්ණ පද්ධතිය, මේ විදිහට පද්ධති ගොඩක් තියෙනවා. Okay, now here you can see a plant. Try to identify the two systems here, shoot system and root system. බලන්න ප්‍රරෝහ පද්ධතිය, මූල පද්ධතිය. පද්ධති දෙකයි ශාකේ හැදිලා තියෙන්නේ. හරිද? හරිම සරලයි. දැන් එහෙනම් මේක පොඩ්ඩක් මම summary එකක් මතක් කරන්නම්. I will explain again as a small summary. The basic structural and functional unit is the cell. Then tissue. Tissue is a group of cells organized for a common function. Then organ. Organ is a group of tissues organized for a function or functions. Next, system, a group of organs organized for a function or functions. Finally, organism, a group of systems organized for a function or functions. So children, there are 5 organizational levels: cell, tissue, organ, system, organism. Keep in mind, well, in next part I will discuss about the biological processes. ජීව ක්‍රියාවලි දෙකක් ගැන ඊළඟ කොටසෙන් මම කතා කරනවා. Have a nice day.